حضرت شاہ بدرالدین دادا حیات قلندر رحمتullah علیہ کے آستانے کا یہ خوبصورت گیٹ جو ہے آپ کی اسکرین پر ہے. پورے آستانے کی آپ کو زیارت بھی کرائیں گے اور حضرت کے جو تبرکات ہیں ان تبرکات کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے. ساتھ ہی حضرت دادا حیات قلندر رحمتullah علیہ کے آستانے کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور ساتھ ہی حضرت دادا حیات قلندر رحمتullah علیہ کے جو تاریخ ہے, حضرت کی جو ایک بڑی زبردست کہانی ہے وہ بھی ہم آپ تک ضرور ساجھا کریں گے. آپ آخر تک ہمارے ساتھ میں بنے رہیں. سب سے پہلے حضرت کے زمانے کی یہ چکی آپ دیکھ لیں. اب سے تقریباً 600-650 سال پرانی یہ چکی ہے جس کو حضرت خود چلایا کرتے تھے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت جب کلمے کی شہادت کی انگلی سے جب اس کو چلایا کرتے تھے تو یہ بڑی آسانی سے چکی چل جاتی تھی. حالانکہ چکیوں کو جب چلایا جاتا ہے تو اس کے لیے بڑے پابل پیڑنے پڑتے ہیں, ہاتھوں میں چھالے تک پڑ جاتے ہیں, لیکن اللہ والوں کے لیے چیزیں اللہ رب العزت آسان کر دیتا ہے. وہ مشقتیں اٹھاتے ہیں لیکن وہ اپنی انگلیوں پر بہت ساری چیزوں کو نچا بھی سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو آسانی سے چلا بھی سکتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو بہت سارے اختیارات عطا فرماتا ہے. جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنی کائنات میں اس کو تصرفات بھی عطا فرماتا ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں. تو حضرت دادا حیات قلندر رحمتullah علیہ کے آستانے کی یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں, اور اب میں آپ کی حاضری بھی حضرت دادا حیات قلندر رحمتullah علیہ کے آستانے پر کراتا ہوں. ساتھ ہی حضرت قلندر کی آستانے پہ جو کچھ تبرکات حضرت کے رکھے ہوئے ہیں وہ تبرکات بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. خاص طور سے حضرت کا خود کا لکھا ہوا جو قرآن مجید ہے وہ بھی آپ ہمارے ساتھ میں دیکھیں گے. حضرت دادا حیات قلندر رحمتullah علیہ کے آستانے پر سب سے پہلے اس قرآن مجید کی میں آپ کو زیارت کرانا چاہتا ہوں جو حضرت نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا. پرنٹنگ مشینیں تو اب مارکیٹ میں آئی ہیں 300-350 سال پہلے, لیکن قرآن مجید پہلے اپنے ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا, اور ہمارے بزرگ, ہمارے صوفیہ, ہمارے اولیاء کرام بہت توجہ سے اور اہتمام سے خود اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کی تحریر جو ہے وہ وجود میں لاتے تھے. اور یہ خوبصورت قرآن مجید کی جو تحریر ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے. حضرت دادا حیات قلندر رحمتullah علیہ نے خود اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو لکھا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت ہی کی تحریر ہے, اور بڑے خوبصورت انداز میں حضرت نے اس کو لکھا بھی. ساتھ میں تھوڑی مختصر سی جو ہے وہ تفسیر بھی آپ کو سائڈوں میں دکھائی دے رہی ہے. تو یہ زیارت آپ کر رہے ہیں حضرت دادا حیات قلندر رحمتullah علیہ کے تحریر کیے ہوئے کلام مجید کی. ساتھ ہی اسی آستانے پر حضرت کے آستانے پر یہ کعبہ شریف کا غلاف بھی موجود ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کعبے کا غلاف جو دنیا کی ساری قیمتیں اگر لگا دی جائیں تو اس کعبے کے غلاف کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی. ساری دولتیں بھی قربان کر دی جائیں تب بھی اللہ کے گھر کے اس غلاف کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے, لیکن سب سے پہلے آپ کو ملوا بھی دیتے ہیں یہاں دربار کے جو خادم ہیں ان سے ملوا دیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس خانقاہ میں ہمارا استقبال کیا اور عزتوں سے نوازا, اس کے لیے بہت شکریہ. آپ اپنا نام بھی بتا دیں, حضرت کا عرس کب ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں. میں حاجی شمس الدین عین الدین جاگیردار, میں یہاں کا خدمتگار یعنی سجادہ نشین ہوں. ہمارے ونش سے دادا کی خدمت کرتے ہوئے آئے ہیں. والد باپ کے بعد بڑا بیٹا ونش سے سجادہ نشین, اور ہم لوگ یہاں کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اور عرس شریف دادا کا ایک ہی بار منایا جاتا ہے ایک سال میں, 21, 22, 23 جمادی الثانی میں. عرس میں 3 دن, پہلے دن سندل شریف ہوتا ہے, گاؤں میں گشت لگاتا ہے گھوڑی پہ, پھر بعد میں اس دوسرے دن عرس ہوتا ہے, منایا جاتا ہے. عرس میں لنگر چلتا ہے کھانا سادہ. اور 23 تاریخ کو اپنے فاتحہ خوانی ہوتی ہیں جو اجوان وغیرہ پر اور میٹھے پر, اور وہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کنٹرولوں سے کھانا بنتا ہے, لوگوں کو کھلایا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے عرس منایا جاتا ہے دادا قلندر. سادہ کھانا بھی ہندو مسلم ایکتا کا پروگرام رہتا ہے. ہندو بھی آتے ہیں اور مسلم بھی آتے ہیں, سب مسلمان ایک دستر پر کھانے پر بیٹھ کے کھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو صوفیاء کرام نے یہی کیا ہے. جس طرح سے ہمارا دین 2 لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے, 2 کمیونٹیز کو جوڑنے کی بات کرتا ہے, یعنی اسلام فلائی اوور کی طرح ہے, لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے, توڑنے کی بات نہیں کرتا. تو ہمارے دین کے جو یہ نمائندے ہمارے صوفیاء کرام ہیں, یہ اولیاء اللہ ہیں, یہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ محبتیں پیدا کرتے ہیں, یہ پیار بانٹتے ہیں. تو حضرت دادا حیات قلندر رحمتullah علیہ کے آستانے پر لنگر بنتا ہے تو اس دسترخوان پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے ہی
धर्म और सारी जातियों के लोग एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त आप हाज़िरी भी कर रहे हैं हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। वो शिजरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं और हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से हबीब अजमी होते हुए ये सिलसिला जो है वो हज़रत ख्वाजा सुलेमान दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से ख्वाजा मारूफ करखी, तो इस तरह से ये सिलसिला अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू तक पहुँचता है और फिर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के ज़रिए फिर रसूलुल्लाह तक ये सिलसिला पहुँचता है। तो कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। और इस हिंदुस्तान में हम अगर एक तरफ देखें तो हाजी अली शाह बुखारी जो समंदर पर हुकूमत कर रहे हैं, एक तरफ हाजी मलंग हैं जो पहाड़ों पर हुकूमत कर रहे हैं, एक तरफ मखदूम माहिम है जो समंदर के किनारे पर लोगों को फैज़ पहुँचा रहे हैं। उसी तरह से हम खुश्की में देखें या तरी में देखें, अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के ये औलिया जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं और लोगों को फैज़ बांट रहे हैं। इसी तरह से ये छोटी सी आबादी है और इस छोटी सी आबादी में बड़े पैमाने पर हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कादरी फैज़ान वो लोगों में तकसीम कर रहे हैं। बताया जाता है कि शाम से तशरीफ़ लाए थे इस आस्थाने पे खिदमत के लिए हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और ये सिलसिला तकरीबन 700-800 साल से लगातार इसी तरह से जारी है। हमारे जो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, किसी भी धर्म और समुदाय के लोग हों, सारे ही लोग यहाँ पर बड़ी अक़ीदत मोहब्बत से हाज़िरी देते हैं। सबकी मान्यता है, सबको यहाँ से लगाव है, क्योंकि इस कस्बे का भी जो नाम है वो खुद एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस कस्बे के नाम में ही एक नाम हिंदू का है और एक मुसलमान का है, तो इस तरह से ये पूरा कस्बा ही एकता और अखंडता का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रतीक है। तो हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना ये बड़ा पुरफैज़ आस्थाना है। लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें लेकर के आते हैं। ज़ाहिर सी बात है सूफिया किराम का मसलक, सूफिया किराम का तरीक़ा ये रहा कि अल्लाह के बंदों से सिर्फ बंदा होने की बुनियाद पर प्यार करते हैं और इसी वजह से सूफिया से भी सब मोहब्बत करते हैं। ये आस्थानों पर आने वालों से कभी मजहब और मसलक और अकीदा और नज़रिया नहीं पूछते, सिर्फ समस्या पूछते हैं और इन अल्लाह वालों के यहाँ उन समस्याओं का समाधान होता है, उन मुश्किलात को आसान किया जाता है। इसी वजह से मखलूक खुदा का हुजूम इनके आस्थानों पर होता है। तो सूफिया किराम ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि लोगों के काम आओ, लोगों का फ़ायदा करो, लोगों का भला करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों का भला चाहता है। तो सूफिया किराम ने इसी पैगाम को अमली तौर से अपनी खानकाह में लागू किया। इसीलिए जो औलिया अल्लाह होते हैं, जो सूफिया होते हैं, जो बुजुर्गान दीन होते हैं, सबका भला करते हैं, सबका फ़ायदा करते हैं और इसी वजह से मखलूक खुदा के दिल इन सूफियों के साथ हैं। इस मुल्क में कितने लोगों ने हुकूमतें की, कितने ख़ानदान आए, मुसलमानों में बहुत सारे ख़ानदानों ने इस मुल्क में हुकूमत की है, लेकिन किसी भी ख़ानदान के हुक्मरानों के साथ में लोगों के दिल नहीं हैं। लोगों के दिल अगर किसी तबके के साथ हैं तो वो औलिया का तबका है, वो सूफिया का तबका है, वो बुजुर्गान दीन का तबका है। ख़ास तौर से आज के दौर में कि जब नफ़रतों का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है तो इन सूफिया किराम के मोहब्बत के पैगाम को, अमन के पैगाम को, एकता के पैगाम को, भाईचारे के पैगाम को आम करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सूफिया के मानने वालों की ज़िम्मेदारी है कि अगर एक तरफ वो नफ़रत फैलाने वालों को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मायूसी का शिकार हैं, तो ये सूफिया किराम, ये मोहब्बतों को फैलाने वाले, ये अमन और भाईचारे को पैदा करने वाले लोग हमारे लिए आज भी बड़ी मिसाल हैं, आज भी बड़ा प्रतीक हैं कि अगर हम उन नफ़रतों की आग पर पानी डालना चाहते हैं तो सूफिया किराम के मोहब्बत के पैगाम को आम करें। और सूफिया किराम के इसी पैगाम के अंदर हिंदुस्तान की भी जो है वो उन्नति है, हमारे देश की उन्नति है और हमारे मुल्क के लोगों की सलामती इसी में है कि हम इस पैगाम को आम करें। तो आसपास की आबादी आप देख रहे हैं, हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के आसपास में कुछ इस तरह की आबादी है और आस्थाना काफ़ी ऊंचाई पर बना है। आप देखिए जिस तरह से हम महलों की तामीर देखते हैं, बादशाहों की और हुक्मरानों की महलों की तामीर देखते हैं, तकरीबन उसी तरह से इस आस्थाने को बनाया गया। और ये आस्थाने की जो तर्ज तामीर है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कोई 200-300 साल पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि 700-800 साल पुरानी इमारत है। जिस तरह से बादशाहों के यहाँ ये सारी इमारतों का तर्ज तामीर इस्तेमाल होता था, ये मोटी मोटी दीवारें जिस तरह से इस्तेमाल होती थीं, ये जो बड़ी बड़ी खिड़कियां इस्तेमाल होती थीं, वो तमाम चीज़ें बादशाहों के ज़माने का तर्ज तामीर इस आस्थाने पर हमें बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। तो हमने हाज़िरी भी कराई हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह में आपकी, साथ ही दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ हम पर जारी फरमाए और इन सूफिया किराम से, अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के दोस्तों से ये मोहब्बत जो है वो हमारी नस्लों में जारी रखे अल्लाह पाक। इसी के लिए दुआ हमें करनी चाहिए, क्योंकि
کیونکہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے، اور جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم۔